الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب النفقات يعلن من بلوغ المرام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويبدأ أحدكم بمن يعول. تقول المرأة: أطعمني أو طلقني. رواه الدارقطني وإسناده حسن. صحيح الجامع عندما تصل الثاني حديثنا يلالو الزهم لا صحيح الزلاي من يلالو. رواه الدارقطني الإمام الدارقطني في سننه 3970 ምንድነው የጻፈው 39791 ይላል ይታያል። من طريق عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة وزاد: ويقول عبده: أطعمني واستعملني. ويقول ولده: إلى من تكلنا. ولكن قوله تقول المرأة موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ورفعه خطأ كما بينت ذلك رواية البخاري في صحيح الإمام البخاري 5355 حديث موقوف عندنا رواية بخاري رواية يبرر لالو. ففيه قالوا: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة رضي الله عنه. المهم سلا نفقاتنا يتبابلنا لنا إيه كأبو هريرة رضي الله عنه يتلالف حديثنا، بعده مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخره موقوف على أبي هريرة يالون. رواية البخاري قدم تبالو لاي قد جلسوا مايتنا 5355 حديث في صحيح الإمام البخاري مرفوع موقوف فالصلو أسكمت أو تالي يالون. من على أبو هريرة رضي الله عنه: يا الله ملاكتنيا صلى الله عليه وسلم انده بلوال اليد العليا يلاينا يتوجال خير من اليد السفلى، كتاتنا يتوج يلاينا يتوجنات متبلتو بلو نبياتنا صلى الله عليه وسلم تناقروا. ألفوا درسات الله يسالفنا اليد العليا مالت هي المعطية أو المنفقة. دي كم يقبل سو ميسد سونو مشال حسا ومعنى. سلازي نبياتنا صلى الله عليه وسلم بزها بابال من يارقونه يحث أصحابه وأمته على الصدق بمستطلع يقفافنا يقوتقوتنا. اليد العليا خير من اليد السفلى. ويبدأ أحدكم بمن يعول. سستو دقم ستوتا مجمري علباتشو بيان دانداتشو نفقاو قد بميلاتشو لاي بنانተ ስር ላሉ ሰዎች መጀመሪያ ያለብህ በእነሱ ነው አሉ። እንግዲህ ገንዘብ ብዙ ሆኖ ለሁሉም የምትሰጥ ከሆነ መጀመሪያ አላህ ዋጅብ ያረገብህ አካሎች አሉ፣ በእነሱ ጀምር። ለነሱም ይበቃቸውን አቅርበህ ሰጥተህ ከዛ በኋላ ደግሞ ለሌላውም ሰው ኢህሳን ማድረግ ከፈለክ አትከለከልም። ገንዘብ ለሁሉም የማይበቃ ከሆነ ደግሞ የነዛ ነፈቃቸው ዋጅብ ስለሆነ የነዛን መስጠት አለብህ። የሌላው ነፍል ነው ወይም ትርፍ ነው። ዋጅብ ተትቶ ነፍል አይሰራ። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዛ ነው የሚለው። وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ባሪያዬ ወደኔ በጣም በሚወደድ ነገር አይቃረብም ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في الحديث القدسي። فرد كاركبت ببلت عبادة وديني لقرب አይችልም ይላል። ከዛ በኋላ ነው وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه الى اخر الحديث. እንግዲህ فرد واجب ይፈጸም ይሰራልና ከዛ በኋላ ተጠውዕም ይደረጋል። ስለዚህ ويبدأ احدكم بمن يعول. እንግዲህ እዚህ ድረስ ሐዲሱ ምንድነው ያልን ነው? መርፉዕ ነው። ማን ብለውታል? ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለውታል። ከዚህ በኋላ ያለው አሁን ሪዋያት ብሉግ
የቡሉግ ሪዋያ ኢብኑ ሐጀር አባባል በዚህ ባጠቅለል ባለው ላይ ይሄም የሚመጣው መርፉዕ ይመስላል ግን ይሄ من قول ابي هريره ነው ይያሉ موقوف على ابي هريره تقول المرأة لأبو هريرة رضي الله عنه ሴትየዋ ትላለች አለ ባለቤትህ ማለት ነው አጥዒምኒ አው ጠልቅኒ ምትችል ከሆነ ማስተዳደር እንደሚገባ መግበህ አልብሰህ እንደሚገባ መኖሪያ ፈልገህ አብላኝ አጠጣኝ አኑረኝ ይሄን ካልቻልክ ምን ትላለች አለ ፍታኝ ትላለች ስለዚህ አንተ ከቻል ካለ ትናንት አሳልፈናል የሙዓዊያ ኢብኑ ሐይደር ሪዋያ ረዲየላሁ ዐንሁ ምንድነው ዋጅባችን በሚስቶቻችን ዙሪያ አንተ ጥዒማሃ اذا طعمت وان تكسوها اذا اكتسيت አንተ ስትበላ አንተ ከምትበላው እሷን ማብላት አንተ ስትለብስ አንተ ከምትለብሰው አይነት እሷን ማልበስ كذلك ولا تضرب الوجه ولا تقبح الى اخر الحديث في عشره النساء ما الفالب لذي ሴትየዋ አታስቸግረኝ ትላለች አሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ዳረ ቁጥኒ ሪዋያ ላይ ባሪያውም كذلك ባሪያህ ምን ይልሃል መግበ አሰራኝ የራበኝ አታሰራኝ ይልሃል ይችላል ያጀባ ሰው አንተ እኮ እንደራስህ ነው ሌላውን ማየት ሳትበላ መስራት አትችልም ሰራተኛም ሆነ ባሪያ ሳይበላ አይሰራም ሰው ነው እሱ ስለዚህ ባሪያው ምን ይላል አሉ ويقول عبده اطعمني واستعملني ويقول ولده الى من تكلنا ልጆች ምን ይላሉ አባ አንተ እኮ ነህ ወደ ማን ነው የምታስጠጋን ሰበቡ እንግዲህ አባት ነው ልጆችም እንደዚህ ይላሉ ስለዚህ ሰውየው መስጠት ያለበት ቀድሞ በእነዚህ ለልጁ ለሚስቱ ለባሮቹ ሌሎችም እንስሳዎች ካሉት እነሱም በደንብ ተንከባክቦ ከዛ በኋላ ነው ለሌላ የሚሰጠው الحديث كما أسلفنا الإمام الدارقطني في سننه زقبوت وإسناده حسن الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناد الحديث حسن نوعلو حديث من قدي صحيح نوبلو في صحيح الجامع قدمتك واتروا رقم لاي أسفروا تعال مالكم بالنسبة للمرأة تقول المرأة أطعمني أو طلقني لم لو ممطاو يسعيد بن المسيب أثر يبرر لنا أقوال العلماء منال وعن سعيد بن المسيب في الرجل لا يجد ما ينفق على أهله قال يفرق بينهما أخرجه سعيد بن منصور عن سفيان عن أبي الزناد عنه أي عن سعيد بن المسيب قال يا أبو الزناد فقلت لسعيد بن المسيب سنة فقال سنة وهذا مرسل قوي قال ابن حجر قوله معتبر مرسل كان بيهن قوي هنا مرسلنا قالوا الألباني عليه رحمة الله الإرواء مبالو كتابات شولاي لتشان دمتوس لسان ضعفنا قالوا قال ضعفوا بإرسال بالشاكة هنا مراسل سعيد بن المسيب رحمه الله من أصح المراسل الناس بلا بزوء أئمات من بينهم الشافعي الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيره من جهابذة هذا الشأن يسعيد بن المسيب مرسل من أصح المراسل أو أصح المراسل نوبلا والمكنياتهم لا يرسل إلا عن ثقائل لذا المهم ابن حجر قوينا ويالونا يهنياو سويه ضعيف لإرساله وإن كان رجاله ثقات رواه سعيد بن منصور ولتنيا مسامس تلال رقم الأثر في مسند سعيد بن منصور ولتشها ولتنيا أثر نو هلال يا سعيد بن منصور كتاب الله سويا المهم إرساله بتشاك هنا رواتوቹ ታማኞች ከሆኑ إرسال ضعيف يارقوم آثرون يالنن طيب ملو حديثه من دنا ويم آثروا به سعيد بن المسيب انقدي تابعي ناتشو سيد التابعين تبلوال لغزي تراجماتشون ما سالفنال الساتشو من قالوا في الرجل سلسوية لا يجد ما يغني سلهنا سوية
ማ ينفق على اهله አህል እንግዲህ ዘውጃ ማለት ነው ሰውዬ አለ ለሚስቱ ቀለብ ማሟላት ቸገረው አላህ ያስቸግረው ሚስት አለችው መቀለብ አልቻለም እንግዲህ መስአላው ያሸባው ከበድ ያለ ነው ስናየው እንሰበረት ታግሳ እሱ እንደሆነ ሆናለሁ አላህ የቀሰመልንን እንበላለን ካለች لا شك ان هذا افضل ولا اجر እንደዚህ የምታረግ ከተገኘች ይሄ ሰውዬ በችግር የተነሳ አልተወውም እሱ እንደሆነ ሆናለሁ ሲያገኝም ሲያጣም አብሬ እሱ እንደሆነ ሆናለሁ ብላ ከሶበረች ሐቋን እንግዲህ ያሰቀጠች ነው አፍضሉም ይሄ ነው ብለናል አጅርም አላት لله ብላ ይሄን ካረገች አጅር አላት عند الله سبحانه وتعالى ይሄን የሚያረጉት ግን አሉ አላሁ አለም ትንሽ እንኳን ሲጎል ያ ሸባብ ዱንያ ተقوم ولا تقعد ትንሽ ነገር እኮ ጃኒብይ ነገር ضروريات ያልሆነ ነገር እንኳን ሲጎል ለጓደኛዋ ለጎረቤቷ አንድ ነገር ተገዝቶ ለሷ ካልተገዛ ዱንያውን ምን ታረጋዋለች ያ ሸባብ ችግር አልሙሂም መስአላውን كما قاله الائمه እንላለን ይሄን አሁን ያልኩትን ካረገች አፍضሉም እሱ ነው አጅርም አላት አይ የሚባል ነገር የለም ከቻለ ማስተዳደር ከቻለ ሚስት ሆናለሁ ካልቻለ ይልቀቀኝ ብላ ሸክዋ ካመጣች ምን ይሁን አይማዎች ለሁለት ተከፈሉ ለስንት ተከፈሉ ያጀባ ለሁለት ተከፈሉ سعيد بن المسيب የሳቸውን አባባል ነው እየቀራን ያለነው ምን አሉ قال يفرق بينهما سعيد بن المسيب ምን አሉ قادي ለያያቸዋል ነፈቃ ካልቻለ ኪስዋ ካልቻለ ማስተዳደር ካልቻለ እሷም አልሰብርም አልኖርም ይፍታኝ ካለች ዳኛ የሙስሊም ዳኛ ይፈታታ ይለያያል በእነሱ ኒካሁን እንግዲህ ፈስኽ ያረጋዋል ማለት ነው ይሄ የሳቸው አባባል وهذا مرسل قوي አሉ ابن حجر مرسل ነው ምንድነው نعم اخرجه سعيد بن منصور ይሄንን اثر سعيد بن منصور كتابه ላይ ዘግቦታል ይላል عن سفيان عن ابي الزناد سند ሲያመጡ عنه عن سعيد بن المسيب እንግዲህ ሰነዱ የسعيد بن منصور كسفيان سفيان عن ابي الزناد ابو الزناد عن سعيد بن المسيب قال ابو الزناد من هلال فقلت لسعيد بن المسيب ايه يفرق بينهما بلو ሲናገር ይሄ የምትለው አባባል ሱና ነው ወይ فقال سنة او كراسي አይደለም ሱና ነው አለ ሱና ነው ማለት እንግዲህ የማን ሱና ነው ማለት ነው ሻፊዒ እንደፈሰሩት رحمه الله የነብያችን ሱና ነው ማለታቸው ነው ስለዚህ ሌላም ከዑመር የሚወራ ወደፊት የሚመጣ ይኖራል ያንን ይሄንን ያጠናክራል ብለው ሴትየዋ አልሰብርም ካለች ሰውየው ማስተዳደር ካቃተው ቃዲ ይለያያል በመካከላቸው ሸክዋ ካመጣይ ሴትየዋ አሉ እንግዲህ من الصحابه يا عمر بن الخطاب يا علي بن ابي طالب يا ابو هريره አባባል ነው ተብሏል من الصحابه ከታቢዖች አሁን እንዳየነው የማን አባባል ነው ይያልን የሰዒድ بن المسيب والحسن البصري وغيرهم من التابعين ብዙ ታቢዖች ቆጥረው የነሱ አባባል ነው ተብሏል ومن الائمه الاربعه قول الجمهور የማሊክና የሻፊዒ የአህመድ አባባል ይሄ አባባል ሴትየዋ አልሰብርም ታለይ ሸክዋ ካመጣይ ምን ትደረጋለች እየተባለ ነው ቃዲ ይለያያቸዋል ባልና ሚስት ማስረጃ ሲያመጡ እንግዲህ فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ቀለብ ሳትቀልብ እየራባት መቀመጥ ليس من الإمساك بالمعروف جمهورዎች እንግዲህ ሶስቱ ባንድ ከሆኑ እንደዛ ነው اما الامام ابو حنيفه رحمه الله يلمال نفقا በማጣቱ ሚስቱን አያጣም አሉሳቸው ምን ይብቃው እሱንም ዝም ብለህ አታስርባት ፈትህ ሊመጣ ይችላል استدين እንለዋለን ተበድረ ሀብላት እሷንም ደግሞ እንዳለው ሰው አታስቸግሪው ሶብሪ እንላትና በዚህ ይኖራሉ እንጂ በማጣት በመካከላቸው አይፈረቅም አሉ
ይሄ ሪዋያ ከኢማም አህመድም ይወራል ብለዋል መሽሁሩ ያኛው እንኳን ቢሆን በል አብዱራህማን አስሰዕዲ ረሂመሁላህ ሼክ አብዱራህማን አስሰዕዲ ይሄንን ይመርጣሉ ይባላል አልሙሂም ቀውል አልጅምሁርና ራጂህ የተባለው መጀመሪያ ያሳለፍነው መስአላ ነው من التابعين የኢብኑ አቡ ሐኒፋን አባባል ብለው ሷሂባሁ አቡ ዩሱፍ ወሙሐመድ ሌሎችም من التابعين የተወሰኑ ከሷሃባ እንግዲህ የተባለ የለም ይሄን የመረጡ የአቡ ሐኒፋን አሉ አርጅሑ የመጀመሪያው ቀውል ነው አንደኛ ይሄ አثር ስለሰበተ ብለናል ሁለተኛ ወደፊት የዑመርም ስለሚመጣ وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا أخرجه الشافعي ثم البيهقي بإسناد حسن صحيح الإرواء لاي ولتشان نمتوام سازتينو يلالو إرواء الغليل ميبال كتاب لاي يلو سويا رواه الشافعي ولتنيا مجلد مالتنا 65 ገጽ رقم الأثر 213 ومن طريقه البيهقي الإمام البيهقي في سننه الكبرى 469 أخبرنا مسلم بن خالد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به وفيه مسلم بن خالد هو الزنجي وهو كثير الأوهام مع هذا እንግዲህ حديث ወይም አثሩን አስብተውታል ይሄ ደግሞ እንግዲህ ዑመር رضي الله عنه ይሄ ሻም የሚባለው ሀገር የተከፈተው في خلافة ዑመር ነው ስለዚህ እዛ ሲከፈትና ሀገሩን ሲያስተዳድሩ ጀይሽ ይሄ ሰራዊቶቹን ከፋፍለው ዑመራ መድበውላቸው ነበር ስለዚህ እነዛ ዛሉ ጀይሾች ጋር የሄዱ ጁኑዶች ነበሩ ከሚስቶቻቸው ርቀው ቀለብም አልካሉ ዑመር رضي الله عنه من مقره بالمدينة النبوية ከዛ እንግዲህ ሊልኩ ነው ወደ ሻም ወዳሉ ዑመራው عمر رضي الله عنه أنه أي عمر كتب صعفو إلى أمراء الأجناد ودا سراويت عز ألك أوش أمراء مالت إنجلي يا أمير جمعنا أجناد مالت دقمة يجند جمعنا وجند بأجنادهم يتجمع بجنودهم يتجمع ስለዚህ ቅድም እንዳልነው እንግዲህ ይሄ ሒምስ የሚባላል ፍልስጤም የሚባላል ዲማሽቅ የሚባላል ብዙ ሀገሮች አሉ ከፋፍለው በአንድ አካባቢ አቡ ዑበይዳን በሌላ አካባቢ ደግሞ ሌላውን ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ በሌላው አካባቢ ሌላውን ሱሐቢ አርገው ዑመራ አርገው መድበው ነበር ወደዛ ወደ ዑመራዎቹ ነቢ ማናቸው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ላኩ በምን ዙሪያ في رجال ስለ ወንዶች غابوا عن نسائهم ከሚስቶቻቸው ስለራቁ ወንዶች እንግዲህ እዛ ጁኑዶች ውስጥ ከሚስቶቻቸው የራቁ ሪጃሎች አሉ በእነሱ ጉዳይ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ወደ አላፊዎቻቸው ጻፉ ምን ብለው ጻፉ አን ያእኹዙሁም እነዛን ሪጃሎች ዑመራዎቻቸው አላፊዎቻቸው እንዲይዟቸው ምን ብለው ነው የሚይዟቸው ቢአን ይንፊቁ አው ይطلቁ እንግዲህ ከሚስቶቻቸው ርቀዋል ከሌ ተባሉትን ያዙና ቀለብ ለሚስቶቻቸው እንዲልኩ አርጓቸው ቀለብ አንችልም የሚሉ ማይልኩ ከሆነ ምን በሏቸው አሉ አው ይطلቁ እንዲፈቱ ሚስቶቻቸው ስለዚህ ይሄንን ስላሉ ይሄንን የከለፋቸው ስለሌለ ሰውየው ሚስቱን ማስተዳደር ቃቃተው እንግዲህ የሴትዮይቱ ሐለት ይወስናል ብለናል ከወደደችና ከሰበረች አጅር አላት ተሰብር ብለናል بعد عسر يسرا كويل القرآن من دنه ملاجه سيجعل الله بعد عسر يسرا ይሄ ብዙ ጊዜ ብያለሁ ገንዘብ የሚባለው ነገር ظل الضحى ነው ይባላል የጧት ጥላ ማለት ነው ظل الضحى ማለት አሁን ፀሐይቱ ስትወጣ በዚህ ነው አይደል የምትወጣው ምስራቅ ይሄ ነው የዚህ የመስጂዱ ጥላ ወደ የት ይሆናል ወደ غرب ነው ወደዚህ ይሆናል 6 ሰዓት ላይ ደግሞ ብትመጣ የለም ከዛ ወደ የት ይሆናል ወ7 8 9 ሰዓት ብትመጣ ወደዚህ ሄዷል ገንዘብም እንደዛ ነው ዛሬ አንተ ጋር ሊመጣ ይችላል ነገ ደግሞ እኔ ጋር ሊመጣ ይችላል ስለዚህ ምንድነው እየተባለ ያለ አሁን ብታጣ ነገ ምን ልታገኝ ትችላለህ ልታገኝ ስለምትችል
ሶብራለው ችግር የለም ካለ ይሄ ሁላቸውም በስምምነት ችግር የለበትም ብለው ግን ሸክዋ ካመጣይ ምን ይሁን ዑመር ምን አሉ ያዟቸው አሉ እነዛን የራቁ ከባለቤቶቻቸው የራቁ ሪጃሎች ያዟቸው ብለው ጻፉ ደብዳቤ አንደኛ ቢያኙን ፊቁ على ازواجهم ነው ለሚስቶቻቸው ቀለብ እንዲልኩ ያዟቸው እንቢ ካሉ አው ይطلቁ እንዲፈቱ ሚስቶቻቸው እንግዲህ የማይቀልቡ ከሆነ እንዲፈቱ فإن طلقوا بفتو مفتاتن مرتو بفتو بعثوا ملاك አለባቸው ይላኳል بنفقة ما حبسوا እስካሁን ከልከለው የነበረውን ያላኩትን ነፈቃ እሱን ልከው ነው መፍታት ያለባቸው እንግዲህ የሚስት ነፈቃ ያሸባብ በተለይ ከዋጅባቶቹ ሁሉ የሚስት ነፈቃ በጣም ከባድ ነፈቃ ነው ምክንያቱም ማዓወባን እሷን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስላበቃልህ ከሷ የምትወስደው ጥቅም ስላለ በዛ ሙቃቢል ስለሆነ ነፈቃ የምታረገው ጊዜው በማለፍ ራሱ አይሰቅጥልህ ምሳሌ አሁን ያለህበትን ወር እየሰጣሃት ነው ያለፈው ወር አልፏት ከሆነ ሳሰጣት ባንተ ላይ ምንድነው የሚሆነው ደይን ነው የሚሆነው على الراجح من اقوال اهل العلم አሁንም ይሄንን ይያሉ እንግዲህ ያላኩት ያልሰጡት ነፈቃ ነበረ ያለፈውንም እንሰጣለን ወደፊትም ነፈቃ እናረጋለን ካሉ فبها ونعمت አይኛስ ነፈቃ አንሰጥም መፍታት ነው የመረጥነው ብለው ፍች የሚፈቱ ከሆነ ባለፈው ነፈቃ ምን ያረጋቸው ነው ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ይልካሉ ያሳለፉትን ይልካሉ ስለዚህ ከዛ ሐዲስ ምን እንረዳው ወይም አثر ቀድም ከሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብ የተረዳነውን አይነት ስለሆነ የዑመርም የሰዒድ ኢብኑ አልሙሰይብም አثر ባንድ ስላሰበተ ሁክሙን ነፈቃ ያቃተው ሰውዬ በሸሪዓ ሴትዮይቱ አልሰብርም ካለች ይለያያሉ እንጂ ዝም ብላ መቀመጥ لا ضرر ولا ضرار ይላልኩ በእስልምና ስለዚህ እንደዛ መቀመጥ የለባትም አንዳንድ አይማዎች ግን ይሄንን የከለፈው አሉ ያመጡት ማስረጃ ደግሞ ትንሽ የነዚህኞቹ ማስረጃ አቅዋ ይሆናል ነው الحديث كما أسلفنا الإمام الشافعي كساتشو دقمو بوهالا الإمام البيهقي حسن بهنا إسناد زقبوتال لله سلذك أولتم عثرت من التكمو النفقة على الزوج بمستلاي نفقة واجب مهنوننا قدتا مهنون الردال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك قال عندي آخر قال أنفقه على خادمك قال عندي آخر قال أنت أعلم تقوم أنت أعلم أخرجه الشافعي واللفظ له وأبو داود وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد الحديث حسن الإرواء ليس من 895 حديثنا إلى الإرواء الغليل الزهم حسن رواه الشافعي ولتنيا 63 تقصوا رقم 209 أبو داود 1691 والنسائي 562 والحاكم عندنا 315 من طريق محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة به إذا ደግሞ ቀለቡ እንደ ማይበቃ ነገር ካለው በምን ይጀምራል ሰውየው ይሄ ሐዲስ መልሱን ያመጣልና አንድ ሰውዬ አሉ አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ከሷሃቦች አንድ ሷሃቢ ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣና አንድ ዲናር አለኝ አላቸው አንድ ወርቅ አለኝ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት አንፊቁሁ ዐላ ነፍሲካ አንድ ዲናር ከሆነ ለራስህ ብላው እንግዲህ መጀመሪያ የሚቀድመው ምንድነው ብለናል ነፍስ ናት የምትቀድመው ለራስህ ተጠቀመው አሉት قال عندي آخر ሌላ ደግሞ አንዳለኝ አለ قال انفقه على ولدك ሌላ ካለ ለልጅህ ወጪ ተጠቀመው አሉት ያሁኑ ሪዋያ እንግዲህ ያው ወለድን ያስቀደመ ነው على اهلك ከሚለው قال عندي آخر ሶስተኛ ሌላ አለኝ ሲል قال انفقه على اهلك اي زوجتك ለሚስትህ ወጪ አርግሱን አሉ ስለዚህ እዛ ሐዲስ ላይ ማን ቀደመ ከሚስትና ከልጅ
ልጅ ቀደመ طيب آخر الحديث ላይ ደግሞ ሌላ ያመጣል قال عندي آخر ሌላ አለኝ ደግሞ አራተኛ ሲል قال أنفقه على خادمك እሱን ደግሞ አገልጋይ ባሪያ ምናምን ይኖርሃል ለሱ ወጫር قال عندي آخر ሌላ አለ ሲል ደግሞ قال أنت أعلم ከዛ በኋላ እንግዲህ አንተ ታውቃለህ እንዴት እንደምታረገውና ተሐሪ አርገህ አላህን ፈርተህ ለሚገባ አውለው ያንን ማለታቸው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ከዛ ሐዲስ የምንረዳው እንግዲህ ነፈቀቱ ነፍስ ግዴታ ነው በላው ላይ የልጅ የሚስት ያገልጋይ አሁን የተጠቀሱት ነፈቃ በሰውየው ላይ ግዴታ መሆናቸውን ከሐዲሱ እንረዳለን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይያሉ ያሉት እኮ ምንድነው አንፊቅ የሚለው ሲጋው ምን ይባላል አምር ይባላል والامر يدل على الوجوب صارف كلله بوجوب لا يسلم يمرا ይህንን ሐዲሱን الامام البخاري ዘግበውታል ይላል لفظም للامام البخاري ነው አሉ ابو داود في سننهم ዘግበውታል كذلك النسائي في سننه الحاكم እነዚህ ሶስቱ ዘግበውታል ባይሆን بتقديم الزوجة على الولد ሶስቱ ላይ የመጣው አሁን ቅድሙ ሻፊዒ ለፍዝ ላይ ወለድ ከማን ቀድሞ ነበር የመጣው ከአህል ከሚስት እነዚህ ሶስቱ ላይ ደግሞ ማን ቀድማለች ሚስት ከልጅ እንግዲህ عندي ዲናር ሲል قال انفقه على نفسك قال عندي آخر ሲል ሁለተኛው ላይ قال انفقه على اهلك ነው የሚለው የሌሎቹ ሪዋያ ስለዚህ ሁለቱ ሪዋያ ተጋጩብን ምን ይብቃል ለሚለው الحافظ ابن حجر رحمه الله في إحدى روايات مسلم እንደዚሁ እና አቡ ዳውድ እና ነሳኢ እና ሐኪም እንደዘገቡት بتقديم الزوجة ሪዋያ ሙስሊም ላይ ይላሉ ያ ያይድልናል የመጨረሻው ሪዋያ አርጀህ መሆኑን ስለዚህ እንግዲህ ከተቻለ የሚስትህም የልጅህም የኻዲምህም ቀለብ ዋጅብ ነው እየተባለ ነው ያለህ እለቱን ያለህ ለሁሉም የማይበቃ ከሆነ ካንተ በኋላ ማን ነው የሚቀድመው እየተባለ ነው ሚስት ትቀድማል የሙስሊም ሪዋያ ሻሂድ የሆነንና ሚስት ትቀድማለች ከዛ በኋላ ልጅ ይመጣል ከዛ አልአቅረብ ፈላቅረብ ይያለ ይቀጥላል ሁሉንም የሚሸፍን ካለ ሁሉንም መቀለቡ ግዴታው እሱ ነው طيب وعن بهز بن حاكم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أمك قلت ثم من قال أباك ثم الأقرب فالأقرب أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الحديث صحيح الجامع لاي عندي 390 حديثنا إلى الزهم حسن رواه أبو داود 5139 حديثنا إلى في سنن أبي داود والترمذي في سنن الترمذي عندي 897 حديث وقال حديث حسن ትናንት ያሳለፍነው ሰውዬ ነው አሁን ደግሞ የሚያወራው የልጅ ልጅ ነው ትናንት ሐኪም ኢብኑ ሙአዊያ عن أبيه معاوية بن حيدة نبر يورا أهون حكيم لج وعن بهز بن حكيم بهز بن حكيم عن أبيه حكيم عن جده جد بهز انقده معاوية بن حيدانو بلنا تنانت ما حق زوجة أحدنا عليه بلو يتأيكو سوينو السمن إلال قال معاوية بن حيدة قلت اندها الكن إلال معاوية بن حيدة القشيري يا رسول الله أنت يا الله ملاكتنيا هوي من أبرو كسوج هلو بقوم موللت معنناو بير مالت انقدي إحسان من أبر مالت من أحسن إليه ومن أصله مكتلونا ملكا من مسرالت كسوج يمجمر يقدم يمستو معناو قال أمك نبياتين صلى الله عليه وسلم እናትህን ቢራ ኡመከን እና ለናትህ በጓዋል እናትህን ቀጥል قلت ثم من ሁለተኛ ማን ነው ደግሞ ቀጥሎ ብል قال امك قلت ثم من ሶስተኛ ጠየቀ እንግዲህ ደግሞ ከዛ ማንን قال امك ثلاث مرات እንግዲህ የእናት ሐቅ ሶስት ጊዜ እንግዲህ የምትለይበት ነገር ስላለ ነው ሸባብ እናት አርግዛለች ወልዳለች አጥብታለች አባት ይሄንን አድርጓል አላረገም ያሸባ አያረግ ስለዚህ እናት
خاصة كابات بإحسان تقدمال والدليل هذا الحديث ليلوች አባት ነሰብ ሰውየው ልጁ የሚነሰበው ነሰብ ወደ ማን ነው የሚሆነው ያጀበው ወደ እናት ነው ወደ አባት ነው ወደ አባት ስለሆነ አባት ይቀድማል ያሏሉ ይሄ ነሱም ሶሪህ ይያለ ወደ ሌላ አስድንባት መሄድ ስለሆነ አያሰድም ያኛው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶስት ጊዜ እናትህን አራተኛ قلت ثم من ከዛ በኋላስ قال أباك ከዛ በኋላ አባትህና እንግዲህ እናት ቅድም እንዳልነው ብዙ حملته امه كرها ووضعته كرها حملته امه وهنا على وهن ብዙ ብለናል ያ ሸባብ ሰዓት ስለሌለ የሆነ ሰውዬ احد السلف ጠየቀ ይባላል እናቱን አዝሎ ጧፍ ያስደረገ አንዳንድ ሪዋያ የሚለው አንዳንድ ደግሞ ታማ አዝሎ ሁሉ ነገር ሲመጣባት እየተሸከመ ወዳወዲህ ይያለ እየከደመ እናቴን ሐቅ አድርሻለሁ ያላቸው ይባላል አላደረስክም ማለት ولا زفرة من زفرات وضعها ስትወልድ ያ ሸባብ ስትወልድ አይታችሁ ከሆነ እንዴት ነው የሚጮሁት እዛ ላይ እንኳን አንዴ የምትጮኸውን ጮህት እንኳን መመለስ አልቻልክም ማለት አላ ኩሊ الأحوال እንደዚህ ያዘልኳት እኮ ነው ካካዋን ምንዋን ያንተና የሷ ይለያያል አሉት አንተ አሁን ይሄን ብታረግ እንኳን መቼ ሙታ በተገላገልኩ ይያልክ ነው የምታረገው እሷ በህፃንነት ያንን ሁሉ ነገር ስታረግ አርጎ ማረግ ይደርስልኛል ይያለ ማደግህን ነው የምትመኘው አሉት አሐድ الائمه ሰውየውን አሁን ማየን እንኳን ቢያቅተኝ ሌላም ብዙ ነገር ስለምታረግና ላንተ ብላ ቅልፏን ትታ ታድራለች ስለዚህ አባት ከውጭ ያለ ነገር ያቀርባል ናም ላኪን ልጆች ተርቢያ ላይ ይሄ ሐዳና የሚባለው ወደፊት የሚመጣው ባብ ነው እሱ ላይ አባት እናትን ጠጋ አይልም ስለዚህ ለዛ ሲባል እንግዲህ ሴቶችን እስልምና ጨቁናል ምናምን የሚሉት እኮ ውሸታቸው ነው ከአባት ማንን አስቀደመ ይያልን ነው ያሸበ ይሄ ስለዚህ ሴትን መጨቆን ነው ሴትን መብት መስጠት ነው አቅላችንን ከተሰራ ከተጠቀምን ማለት ነው እናትህ አሉ ሶስት ጊዜ እናት ወንድ ናት ሴት ናት የሴትን ሐቅ እንደ እስልምና የጠበቀ የለም አይኖርም ስለዚህ ያንን አሉት እንግዲህ የእናት ነፈቃ እዝባቡን ነፈቃ ላይ ማምጣታቸው ግዴታ ነው በልጁ ላይ ማለት ነው በአራተኛ ማን ነው ሲል አባትህን አሉት የአባትም ነፈቃ አባትም ሐቁ እንግዲህ حتى في الجنايات ይመጣልናል ያ ሸባብ አባት ልጁን ቢገድ አባት በልጁ ምን አይሆንም ነው የምንለው አይገደልም ለምን አባት ሰበበ الوجود ስለሆነ ልጁ ሰበበ العدم ሊሆን አይችልም በአባቱ አይገደልም ልጅ ማንድነው አባት በልጁ ምን አይደረግም ነው የሚሉት አይገደልም ይላሉ ይመጣልን ይሆናል ሁክሙ እናት የአባት ሐቅ عموما ብዙ አያቶች ላይ እንደምናነበው ከአላህ ሐቅ ቀጥሎ ይመጣል ከአላህ ሐቅ ቀጥሎ እኔን አምልኩ ምንም ታታጋሩ ይልና ወልዋሊደይኒ ኢህሳናን ይላል እናት አባት ዕቁቅ ማድረግ በጣም من الكبائر ነው እናት አባትን ሐቅ መጠበቅ ያስፈልጋል ከዛ በኋላ ምን አለ ثم الاقرب فالاقرب ከዛ በኋላ እንግዲህ እናትን ሶስት ጊዜ አባትንም አመጡ ከአባትህ በኋላ እንደ ቅርበቱ እየታየ እንደሚወርስ እንዳወራረሱ ነፈቃው ግዴታ የሆነ ይሄዳል ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናግረዋል ስለዚህ ነፈቃ የሚባለው አሁን የጠቀስናቸው በአጠቃላይ ግዴታዎች ስለሆኑ ግዴታዎቻችንን መወጣት ይተበቅብናል ሐዲሱን መጨረሻ የቀራነው ሐዲስ አቡ ዳውድ እና ትርሚዚ في سننيهما زغبوا بتلي الامام الترمذي حديث حسن ነው ብለውታል وهو كذلك ለዚህ በሰማነው እንጠቀም አላህ አድርገን ነክተፊ بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد